हेलो स्टूडेंट्स, आज आपणे चैप्टर 4 कंटिन्यू करवाना छीए। आपणे SP3 संकरण में पहोंच्या छीए तो आपणे अन्य उदाहरण जोई लईए। आज आपणे उदाहरण जोवाना छीए SP3, SP2 અને SP संकरणना। तो आपणे सौथी पहेला तमने कन्फ्यूजन थतुं हशे के संकरण माटे શું જરૂરી છે, તો કે કોઈ પણ સંકરણ એટલે કે ટોપિક નંબર 4.6.1 માં સૌથી પહેલા આપણે SP નું સંકરણ જોયું હતું અને ત્યારબાદ આપણે SP2 નું સંકરણ જોયું હતું। પણ શું ખબર હોવી જોઈએ તો કે કોઈ પણ અણુ આપેલો હોય, અણુ એટલે શું, પરમાણુ પ્લસ પરમાણુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અણુ। હું એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે 2 હાઇડ્રોજન અને 1 ઓક્સિજન કમ્બાઈન થાય તો પાણી બને, તો પાણી શું કહેવાય? અણુ કહેવાય। અને હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન શું કહેવાય? परमाणु कहेवाय। पण आपणने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जे 1 થી 30 तत्व आपेला छे एनु अफबाउना सिद्धांत प्रमाणे तेनी इलेक्ट्रॉनीय रचना लखता आवडवी जोईए। अने ए आपणे ऑलरेडी सीखी ज गया छीए के एक एक इलेक्ट्रॉन उमेरता जाए तो इलेक्ट्रॉनीय रचना केवी रीते लखवानी रहेशे। सौथी पहेला आपणे इलेक्ट्रॉनीय रचना ज जो खबर नहीं होय तो संकरण आवड़वानुं नथी, कारण के इलेक्ट्रॉनीय रचना हशे तो ज खबर पड़शे के केवी रीते संकरण मळे छे। तो सौथी पहेला हूँ तमने कही दऊं के इलेक्ट्रॉनीय रचना तो के 1s थी चालू थाय, 1s2, 2s2, 2p6 एवी रीते अफबाउना सिद्धांत प्रमाणे मैं तमने शीखवाडेली छे के इलेक्ट्रॉनीय रचना केवी रीते लखवानी छे। हजी एक कन्फ्यूजन है, घणा लोकोने ए नथी, घणा स्टूडेंट्स ने आइडिया क्लियर नहीं होय के S, P, D अने F जे 4 कक्षको छे तेना आकार कया छे। तो हूँ तमने क्विकली कही दऊं छूं अने नोट डाउन करी लेजो के S नो आकार आवो राउंड होय छे, आ कक्षक छे, आ तेना आकार छे। तो प्लीज नोट डाउन करी नाखो S। पछी P, तो P में केटली छे तो के PX, पछी छे PY अने छे PZ। तो PX, PY अने PZ। तो PX नो आकार केवो छे? डम्बेल आकार कहेवाय आने। PI नो आकार अने PZ नो आकार बराबर छे। आ धरी छे बराबर छे, आ तेनो आकार छे। पण याद राखवानुं के P कक्षक नो आकार केवो छे तो के डम्बेल। डम्बेल पेला जिम में जे डम्बेल उपाड़ता होय ने एवो आकार छे, बराबर छे। D कक्षक ना आकार तो अलग अलग छे। D ना आना पेटा प्रकार केटला छे? 3 पेटा प्रकार केटला छे? P ना 3 छे। कया कया छे स्टूडेंट्स? PX, PY, PZ। हजी एक वस्तु कही दो, S कक्षक में मैक्सिमम केटला इलेक्ट्रॉन नो समावेश थई सके? 2 इलेक्ट्रॉन नो। P कक्षक में केटला इलेक्ट्रॉन नो समावेश थई सके? 6। तो केवी रीते 6 समाता होय? आमा 2 इलेक्ट्रॉन, आमा 2 इलेक्ट्रॉन अने आमा 2 इलेक्ट्रॉन, एटले कुल इलेक्ट्रॉन 6 समाई गया। D कक्षक ना नाम तमने खबर होवा जोईए। कुल केटला D कक्षक छे तो के 5 पेटा प्रकार छे। केटला? 5 ड्रॉ करिए तो आवशे DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² अने DZ² आ 5 पेटा प्रकारना नाम खबर होवा जोईए। आमां केटला इलेक्ट्रॉन समाये? 2 कुल 10 इलेक्ट्रॉन नो समावेश केमां थाय छे? D कक्षक में। तो केवी रीते वहेंचता होय आपणे एने? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन। ख्याल आव्यो तमने? एवी ज रीते F होय छे अने F में तो मात्र 2 ज छे, 14 इलेक्ट्रॉन समाय छे। आमां आपणे आकार जोता नथी, आपणे आमां शुं याद राखीए छीए के 14 इलेक्ट्रॉन, पण अहींया सुधी आपणे जवानुं नथी। आपणे मेन कोनो आकार खबर होवो जोईए? S नो आकार राउंड छे, P नो आकार डम्बेल छे, D नो आकार मानो के X अने Y छे तो हूँ आने Y धरी कहूँ ने आने X धरी कहूँ तो X Y धरी उपर एक आवशे अने X धरी उपर एक आवशे। आ थई गयुं DXY बराबर छे। पछी DYZ, तो आने Y धरी कही दो, आने Z धरी कही दो। आमां पण डम्बेल। ख्याल आवे छे? नेक्स्ट
ડી ઝેડ એક્સ. તો હું આને એક્સ ધરી કહી દઉં અને ઝેડ ધરી કહી દઉં. ધરીના નામ ચેન્જ કરવાના છે. પછી છે ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર. તો આમાં કેવું થશે કે આને હું એક્સ કહું ને આને હું વાય કહું તો એ ધરી ઉપર ડબલ આવશે. કેવું આવશે? આમ એક, બીજું આ એક્સ ઉપર એક અને એક આ બીજું. વાય ઉપર સ્ક્વેર એટલે 2 બતાડવાના, એક્સ ઉપર સ્ક્વેર એટલે 2 બતાડવાના. પછી છે ડી ઝેડ સ્ક્વેર. તો ફોર એક્ઝામ્પલ હું આને એક્સ કહું ને આને ઝેડ કહું તો 2 ઝેડ ઉપર. આ થઈ ગયા આકાર. તો સૌથી પહેલા સંકરણ સમજવા માટે તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કઈ કક્ષકમાં વધુમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાશે. તો કે એસમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાશે, પીમાં 6, ડીમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન, એફમાં 14 ઇલેક્ટ્રોન. પછી એનો આકાર એસનો ગોલીય આકાર હોય છે. કેવો આકાર હોય છે? ગોલીય. પીનો ડમ્બેલ આકાર હોય છે, ડમ્બેલ આકાર. બરાબર છે. અને એ જ ડમ્બેલ આકાર આમાં ડબલ જોવા મળે છે. તો સૌથી પહેલા તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કક્ષક કેટલી છે કુલ. તો કે 4 કક્ષક છે, એસ, પી, ડી અને એફ. પછી આકાર કયો છે? તો કે એસનો ગોલીય છે, પીનો ડમ્બેલ છે. એસ પીના પેટા પ્રકાર કેટલા છે? 3, પીએક્સ, પીવાય, પીઝેડ. ડીના પેટા પ્રકાર કેટલા છે? 5, ડીએક્સવાય, ડીવાયઝેડ, ડીઝેડએક્સ, ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર. અને એના આકાર પણ મેં નીચે બોર્ડ ઉપર દોરી દીધા છે. તો આ પ્લીઝ નોટ ડાઉન કરી નાખજો અને હોમવર્કમાં પ્રેક્ટિસ કરવાનું છે. જો તમને આકાર જ ખબર નથી, ઇલેક્ટ્રોનની રચના જ ખબર નથી તો સંકરણ ખબર પડશે નહીં. ચાલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. sp3નું એક ઉદાહરણ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું અને મેં કીધું હતું કે મિથેનનું તમારે હોમવર્ક મોકલવાનું છે, જે હોમવર્ક મને મળ્યું નથી. હજી પણ એ હોમવર્ક જ છે. મિથેન તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. એના પછીનું ઉદાહરણ હું આજે લઉં છું NH3, જેનું નામ છે એમોનિયા. એમોનિયા અણુની વાત કરીએ આપણે. હવે એમોનિયા અણુમાં આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે નાઇટ્રોજન કેટલા છે? તો કે 1 છે. ને હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 3 છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે આપણે આનું sp3 સંકરણ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલી વસ્તુ પોઈન્ટ નંબર 1 શું ખબર હોવું જોઈએ? તો કે નાઇટ્રોજનની ઝેડ ખબર હોવી જોઈએ. ઝેડ એટલે કે એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે કાઉન્ટ કરીએ. હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરિલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન. એટલે કેટલામાં નંબરે આવ્યો? 5 ને 2, 7મા ક્રમાંક ઉપર નાઇટ્રોજન આવ્યો. ધેટ મીન્સ કે નાઇટ્રોજન પાસે કુલ 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો અફબાઉના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તેની ઇલેક્ટ્રોનની રચના આપણને આવડવી જોઈએ કે 1sમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2sમાં 2, 2 ને 2 4 ગયા, 7માંથી કેટલા બાકી રહ્યા? 3. 1s2, 2s2, 2p 4, 5, 6 ને 7 એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા. એટલે પી કક્ષકમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા? માત્ર 3. આખી ભરાતી નથી. એટલે પી કક્ષક કેવી છે આપણી? અર્ધપૂર્ણ. કેવી છે? હવે સંકરણ માટેની ઇલેક્ટ્રોનની રચના લખતા શીખડાવું તમને. n બરાબર 7 જ છે. 1s2, 2s2. હવે આમાં આપણે લખશું 2px, 2py, 2pz. ત્રણેયને એક ઇલેક્ટ્રોન છે. 1, 2, 3. ધ્યાનથી જોવો કે આપણે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન મૂકવાની વારી આવે છે તો આપણે આને 6 ઇલેક્ટ્રોન તો આપીએ છીએ, પણ વારીથી આપીએ છીએ, એક પછી એક. એનો ટર્ન આવે ત્યારે આમાં એક, બીજો, ત્રીજો, પછી ચોથા નંબરનો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો પાછો આમાં, 5મો ને 6થો. આવી રીતે કક્ષકો ભરાય છે. એટલા માટે જો અહીંયા 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો હું 2pxમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન અને 2pyમાં 1 એમ કરીને 3 લખી શકવાની નથી. આપણે ફરજિયાત 1, 1, 1 એવી રીતે આપવાનું. પછી જો ચોથો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આમાં મુકાય, 5મો આમાં અને 6થો આમાં. આ થઈ ગઈ નાઇટ્રોજનની વાત. હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોન મૂકવા માટે આવું બોક્સ દોરવાનું હોય છે. આ 2pxનું બોક્સ છે, આ 2pyનું બોક્સ છે અને આ 2pzનું બોક્સ છે. હવે એના માથા પર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મૂક્યા છે એ કાઉન્ટ કરવાના છે. તો 1 છે તો આપણે માત્ર એક જ ઇલેક્ટ્રોનનું બતાડવાનું. આમાં પણ 1 છે એટલે 1, આમાં પણ 1 છે એટલે
એટલે આ કેવી, અને આ 2s કક્ષક કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે માથા પર? 2 છે. તો આપણે અહીંયા શું લખશું? 1 ને 1 2. ખ્યાલ આવ્યો? આ થયું નાઇટ્રોજનની વાત. હવે નાઇટ્રોજનની સાથે કોણ જોડાય છે? હાઇડ્રોજન જોડાય છે. તો હાઇડ્રોજનની પણ ઇલેક્ટ્રોનીય રચના આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. હવે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના શું થાય? 1. તો આ થઈ ગયું 1s1. એનું બોક્સ ડ્રો કરીએ તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન આવશે. આવા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? કુલ 3 હાઇડ્રોજન છે. કેટલા? 3. તો આ 3 હાઇડ્રોજન બંધ બનાવવા માટે ક્યાં જોડાવા આવશે? એક અહીંયા, એક અહીંયા, એક અહીંયા. તો હવે હું અહીંયા હાઇડ્રોજન ડ્રો કરું. તો હાઇડ્રોજન પાસે એક હાઇડ્રોજનનું આવું 1s1 છે. કયું છે? 1s1. તો એનો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે? અહીંયા. હજી એક હાઇડ્રોજનનો 1s1 નો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે? અહીંયા. હજી એક હાઇડ્રોજનનો 1s1 ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે? અહીંયા. એટલે આ જે હાઇડ્રોજન કોની સાથે જોડી બનાવે છે? નાઇટ્રોજન સાથે, નાઇટ્રોજન સાથે, નાઇટ્રોજન સાથે. એટલે કુલ કેટલા હાઇડ્રોજન થઈ ગયા? 3 હાઇડ્રોજન થઈ ગયા. આ સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. આ કક્ષક કેવી છે? સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. બરાબર છે. એટલે આમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન મૂકવાની જગ્યા નથી. એક બોક્સમાં વધુમાં વધુ આપણે 2 જ ઇલેક્ટ્રોન મૂકી શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવે છે? તો આવી રીતે આપણે ડ્રો કરીને સમજાવવાનું છે. હવે હું તમને એ કહું કે આનું p કક્ષક હતું અને આનું s કક્ષક. તો આના કેટલા કક્ષક? તો કે s. અને આમાં કેટલા? px, py, pz. તો p કેટલા થયા? 3. s કેટલો થયો? 1. તો સંકરણ કેવું મળ્યું આપણને? sp3 પ્રકારનું સંકરણ મળ્યું છે. બરાબર છે. અહીંયા હું લખી શકું કે sp3 પ્રકારનું સંકરણ મળ્યું છે. હવે હું તમને નાઇટ્રોજન દોરીને બતાવું છું. નાઇટ્રોજન અહીંયા છે. નાઇટ્રોજન પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા છે. એટલે આ એનું વાદળ કહેવાય. આ શું કહેવાય? 2 ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ. આને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનનું વાદળ. હવે એની સાથે નાઇટ્રોજન કેટલા જોડાયેલા છે? 3. એટલે આપણે 3 નાઇટ્રોજન જોડી દઈએ. પણ આની p કક્ષક પેલા ડ્રો કરીએ. આ 1, આ 2, આ ત્રીજી p કક્ષક. હવે નામ આપી દઉં. આ 2px છે, આ 2py વાળી અને આ 2pz વાળી. હવે આ ત્રણેય સાથે કોણ મિક્સ થાય છે? એક એક હાઇડ્રોજન આવે છે. તો હું અહીંયા હાઇડ્રોજનની કક્ષક કઈ છે? s. s નો આકાર કેવો છે? ગોલીય. તો હું અહીંયા શું દોરીશ? આ એક હાઇડ્રોજન, આ બીજો હાઇડ્રોજન અને આ ત્રીજો હાઇડ્રોજન. આને સંકરણ કહેવાય. આ સમિશ્રિત થાય છે. શું થાય છે? સમિશ્રિત થઈને શું આપે છે? sp3 પ્રકારનું સંકરણ આપે છે. આકાર કેવો મળે છે આપણને? આકાર આપણે જોઈ શકીએ કે આકાર આપણને પિરામિડલ મળે છે. કેવો મળે છે? આનું 1s1 છે, આનું પણ 1s1 છે, આનું પણ 1s1 છે. હવે આ જ્યારે અહીંયા જોડાય છે તો 2 બંધકારક યુગ્મ આ શું જોવા મળે છે કે ખૂણો 109 ડિગ્રી હોવાની બદલે ઘટીને 107 ડિગ્રી થઈ જાય છે. કેટલો થઈ જાય છે? 107 ડિગ્રી. તો એ એક n અને h વચ્ચેનો બંધ જે રચાય છે, ટોટલ બંધ કેટલા મળે છે આપણને? તો કે એક NH વચ્ચેનો બંધ, બીજા NH વચ્ચેનો બંધ અને ત્રીજા NH વચ્ચેનો બંધ. તો કુલ બંધ આપણને કેટલા મળ્યા? 3 NH બંધ મળ્યા છે. એટલે કે 3 સિગ્મા બંધ. કયા બંધ?
સિગ્મા, કારણ કે આ પણ સિગ્મા છે, આ પણ સિગ્મા છે અને આ પણ સિગ્મા બંધ રચાય છે. આ હતું અમોનિયાની વાત. હવે આપણે સમજીએ પાણી. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઉં છું પાણીનો H2O અણુ, જેને આપણે શું કહેશું? પાણી. બરાબર છે. હવે આમાં આપણે જોઈ લઈએ કે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનની રચના શું છે? 1s1. કેટલા હાઇડ્રોજન છે? કુલ 2 હાઇડ્રોજન છે, તો 1s1 થઈ ગયું. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ કયો આપ્યો છે? ઓક્સિજન. ઓક્સિજનનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 8 છે, તો 1s2 2s2. 2p કેટલા આવશે? ગણો, 2 ને 2 4, 8 માંથી 4 જાય તો 4 રહ્યા, એટલે 2p 4 આવશે. કેટલા આવશે? 4. હવે આપણી ઇલેક્ટ્રોનની રચના કેવી રીતે લખશું? 1s2 2s2, 2px માં 1, 2py 1, 2pz 1. આપણે કેટલા છે? 4 છે. હવે ચોથા નંબરનો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે? અહીંયા આવશે, તો આ થઈ ગયું 2. હવે આપણે માત્ર અપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકને જ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. 2px 2py, આમાં 2 છે, આમાં 1 અને આમાં 1, તો અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી કેટલી છે? 2 કક્ષક. તો આ હાઇડ્રોજન કેટલા હતા? 1 ને 1 2. ક્યાં આવી જશે? અહીંયા અને અહીંયા. તો હું અહીંયા ડ્રો કરી દઉં. આ જે લાઈન છે એ હાઇડ્રોજનની 1s1ની છે, આ પણ હાઇડ્રોજનની 1s1ની છે. પણ આ કક્ષક કેવી થઈ? તો કે sp 2s અને 2p કક્ષક થઈ. કેવી થઈ? 2s અને 2p કક્ષક. એટલે ટોટલ આપણને 2 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે અને 4 સંકૃત sp3 કક્ષકો પ્રાપ્ત થઈ છે. તો આ p પણ ભરાયેલી જ છે, એટલા માટે આપણે આને કેવી કહેશું? sp3 સંકરણ. કેવું થઈ ગયું? sp3. હવે s નામ શું કામ આપ્યું છે? તમને એ વિચાર આવતો હશે કે આ s ક્યાંથી આવ્યું? તો કે આની s કક્ષકો છે, આ s કક્ષકો છે અને આની p કક્ષકો છે. એટલા માટે આપણે શું કીધું છે? 4 ઓક્સિજન કક્ષકો આપ્યા છે, એમાંથી 1 2s અને 3 2p કક્ષક બનાવે છે, જેનાથી આપણને ઓક્સિજન ઉપર 4 ટોટલ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે. એ હું અહીંયા ડ્રો કરું છું. આ ઓક્સિજન છે, આ બાજુ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે અને આ બાજુ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? એક અહીંયા આની p કક્ષક અને આ બાજુએ p કક્ષક. એની સાથે કોણ જોડાશે? હાઇડ્રોજન. આની સાથે જોડાશે હાઇડ્રોજનનું 1s1 અને 1s1. ઓકે, તો આ થઈ ગયું આપણું વોટર. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ C2H6 અણુમાં. એ પણ એક્ઝામ્પલ આપણને કયો આપેલો છે? C2H6 વાળો પણ sp સંકરણ આપેલો છે, sp3 વાળો જ છે, C2H6. તો હું અમોનિયાની બદલે લખી દઈશ
C2H6 આને કેવી રીતે લખી શકીએ આપણે CH3 અને આનું નામ છે આલ્કેન, ઇથેન નામ છે આનું. શું નામ છે? ઇથેન. ઓકે, હવે અહીંયા આવશે કાર્બન અને કાર્બનની અણુસૂત્ર શું થશે? CH3 અને C2H6 એટલે આલ્કેન. કાર્બનનું અણુસૂત્ર શું થાય? 6 એટલે 1s2 2s2 2 કાર્બન 6 બરાબર 2 3 4 અહીંયા આવશે 0 એટલે આ ખાનું ખાલી રહેશે. ચાલો, કાર્બનની સાથે કોણ જોડાવાનું છે? તો કે હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજન ખબર જ છે 1s1. તો અહીંયા એક હાઇડ્રોજન જોડાઈ ગયો, અહીંયા એક હાઇડ્રોજન જોડાઈ ગયો. અહીંયા હાઇડ્રોજન જોડાશે નહીં. બરાબર છે. અને પાછળ જે રહી છે એ ખાલી રહેવાની છે. હવે એ ખાલી રહી છે તો એના માટે આપણે ભરવા માટે શું કરશું? તો કે અહીંયાથી આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે, ધ્યાનથી જોજો, અહીંયાથી આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ અહીંયા દાન આપશે. શું આપશે? દાન. તો આપણને કેવું મળશે? C*. જો 1s2 2s કેવું કરું છું? 1 કરું છું. કેવું કરું છું? 1. 2px 1 2py 1. એક ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આપ્યો? અહીંયા. તો આ થઈ ગયું 2pz 1. બરાબર છે. આ નવી ઇલેક્ટ્રોનીય રચના છે. હવે આના આપણે બોક્સ દોરીએ. 2s કક્ષકમાં કેટલું છે? એક જ છે. 2px 2py અને 2pz કક્ષક. આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? એક જ છે. આમાં પણ એક અને આમાં પણ એક. આ થઈ ગયું કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના. ખ્યાલ આવે છે? આ 2s કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન બતાવ્યો, આમાં પણ એક ઇલેક્ટ્રોન એક ઇલેક્ટ્રોન એક એક. હવે કાર્બન કોની સાથે છે? હાઇડ્રોજન. તો હવે નીચે આપણે શું દોરવાનું થશે? હાઇડ્રોજન દોરવાનું થશે. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? અહીંયા એક હાઇડ્રોજન આવશે, એક હાઇડ્રોજન અહીંયા, એક હાઇડ્રોજન અહીંયા, એક હાઇડ્રોજન અહીંયા. ખ્યાલ આવી ગયો? પણ અહીંયા કોણ આવશે? કાર્બન આવશે. કારણ કે કાર્બન કેટલા છે? કાર્બન કેટલા છે? 2 છે. તો જે બીજો કાર્બન છે એની આવી જ ઇલેક્ટ્રોનની રચના હશે, તો એ બીજો કાર્બન અહીંયા આવશે અને એની જ જે બીજી ઇલેક્ટ્રોનની રચના છે એમાં 3 હાઇડ્રોજન. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ એક કાર્બન, હાઇડ્રોજન 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 એટલે કેટલા હાઇડ્રોજન થયા ટોટલ? 3 હાઇડ્રોજન થયા અને એક કાર્બન થયો. એટલે એક કાર્બન થઈ ગયો અને 3 હાઇડ્રોજન થઈ ગયા. આવી બીજી જ ઇલેક્ટ્રોનની રચના લખીએ તો એમાં બાકીના 3 હાઇડ્રોજન આવી જશે અને એક કાર્બન આવી જશે. તો કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે બંધ સ્થપાશે. ખ્યાલ આવે છે? તો હવે અહીંયા આપણને કુલ શું મળ્યું? કુલ આપણને sp3 સંકરણ મળ્યું. 4 1 2 3 4 sp3 સંકરણ પ્રાપ્ત થાય છે અને સિગ્મા બંધ કેટલા મળે છે? 1 2 3 ને 4. તો સિગ્મા બંધ કેટલા મળે છે આપણને? કુલ 4 સિગ્મા બંધ પ્રાપ્ત થાય છે આપણને. 4 અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષકો હતી, એક 2s અને 3 3p. હવે આપણે કાર્બન અને કાર્બન ડ્રો કરી નાખીએ. કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે કયું છે? s છે. તો કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે કયું છે? s. આ કાર્બનનું જ છે. બરાબર ને? આ s થઈ ગયું. હવે એક કાર્બન સાથે કેટલા હાઇડ્રોજન છે? હવે આની p કક્ષક દોરવાની.
1 2 3 પી કક્ષક એની આ બાજુએ 1 2 3 કાર્બનની પી કક્ષક છે. હવે એની સાથે આવશે આ એક હાઇડ્રોજન, આ બીજો હાઇડ્રોજનનો 1s1 1s1 1s1, આ બાજુએ પણ 3 1 1s1 હાઇડ્રોજનનો, આ બીજો હાઇડ્રોજન અને આ ત્રીજો હાઇડ્રોજન. આ થઈ ગયું પિરામિડલ આકાર. બરાબર છે. આકાર કેવો થયો છે? સંકરણ કયું મળ્યું? sp3 સંકરણ. બરાબર છે. અહીંયા પણ એક સિગ્મા 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 બંધ સ્થપાય છે, અહીંયા પણ એક સિગ્મા, એટલે કુલ એમ કરીને 4 સિગ્મા બંધ મળે છે. આ છે ઇથેનનું ઉદાહરણ. કોનું ઉદાહરણ? ઇથેનનું. પછી આપણે જોઈએ ઇથીન ડબલ બોન્ડ વાળો. આ તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં ટોપિક નંબર 4.6.2 છે. કયો છે આ ટોપિક? 4.6.2. હવે સેકન્ડ લઈએ. આ હતું C2H6 C2H4 અને એને કેવી રીતે લખાય? CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 અને એનું નામ છે ઇથેન હતું. આ ઇથાઇન, કારણ કે ડબલ બોન્ડ છે એટલા માટે. C2H4. હવે અહીંયાથી જ સેમ કોપી ડાઉન કરવાનું કે કાર્બન કેટલા છે? 6. 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0. હવે સ્ટાર કરીને લખીએ. સ્ટાર એટલે શું થશે? અહીંયાથી એક ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જાય છે? અહીંયા જાય છે. લખીએ 1s2 2s2 સોરી 1, કારણ કે એક ઇલેક્ટ્રોન આપી દીધો આપણે 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. બરાબર છે. આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન કોને આપ્યો છે? Z ને આપ્યો છે. હવે આની કક્ષક ડ્રો કરીએ તો અર્ધપૂર્ણ રહેવાની. આની એક, આનો પણ એક ઇલેક્ટ્રોન અને આનો પણ એક ઇલેક્ટ્રોન. ચાલો હવે હાઇડ્રોજન આવશે, પણ હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 2 જ હાઇડ્રોજન છે. તો અહીંયા બંધ કોણ બનાવશે? કાર્બન બનાવશે. અહીંયા એક હાઇડ્રોજન, અહીંયા બીજો હાઇડ્રોજન, અહીંયા કશું જ આવતું નથી. તો આ સંકરણ કયા પ્રકારનું થયું? તો કે આ S આવ્યો, અહીંયા આ S, આ P પ્લસ આ P, અહીંયા કશું જ નહીં. તો આ ટોટલ કરીએ તો કેટલું થાય? sp2 સંકરણ. કયું થયું? sp2 સંકરણ. અહીંયા કયું થતું હતું? sp3 સંકરણ. આ S પ્લસ P પ્લસ P પ્લસ P, તો આ કેવું થતું હતું? sp3 સંકરણ. તો આમાં અને આમાં હું તમને ફરક શું બતાવું છું કે અહીંયા 3 હાઇડ્રોજન હતા સ્ટુડન્ટ્સ, ને અહીંયા માત્ર 2 જ હાઇડ્રોજન છે, હે ને? તો આ sp2 સંકરણ થાય છે. આ કેવું છે? sp3 સંકરણ થાય છે. હવે આમાં પાઈ બંધ જ બનતા હતા, આમાં સિગ્મા બંધ પણ બનશે. તો એના માટે હું અહીંયા દોરું છું કાર્બન અને કાર્બન, એના વચ્ચે S કક્ષક. એટલે કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે શું થયું છે? S કક્ષક થઈ છે. પછી જે ભાગ નથી લીધો એ PZ ઉપર દોરું છું. આ મારું 2PZ 2PZ. બરાબર છે. જેમાં આપણે સંકરણ મળતું નથી, ભાગ નથી લેતા. બરાબર છે. પછી આપણે દોરીએ
2px અને 2py. ટેક્સ્ટબુકમાં છે એ પ્રમાણે દોરું છું. ઉપર પણ 2pz 2pz આ બાજુ. હવે અહીંયા આવશે 2px 2py. બરાબર છે. 2px અને 2py. એવી જ રીતે અહીંયા 2px 2py. હવે આની સાથે હાઇડ્રોજન આવશે સંકરણ માટે. આ બાજુએ પણ હાઇડ્રોજન આવશે. આ હતું 2px, આ થઈ ગયું 2py. બરાબર છે. હવે અહીંયા આપણે બંધ કાઉન્ટ કરીએ તો અહીંયા સિગ્મા બંધ, સિગ્મા સિગ્મા સિગ્મા, કુલ સી બોન્ડ એચ આપણને કેટલા મળ્યા? 4 સિગ્મા બંધ મળ્યા. ખ્યાલ આવે છે? આની અને આની વચ્ચે શું રચાય છે? પાઈ બંધ. ઉપર નીચે પણ પાઈ બંધ. ખ્યાલ આવે છે? અને આપણે નીચે એક પોઈન્ટ લખી નાખશું કે 2pz અને 2pz ભાગ લેતા નથી, તે પાઈબંધ ધરાવે છે. શું ધરાવે છે? પાઈબંધ. એટલે નીચે આપણે અહીંયા નોટ ડાઉન કરી નાખશું, નોંધ કરીને 2pz સંકરણમાં ભાગ લેતા નથી, તેથી તે પાઈબંધ બનાવે છે. બરાબર છે. આ કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ થઈ ગયા છે. આ એસ કક્ષક કાર્બનની અને આ પણ એસ કક્ષક, અને પીની અને પીની, એટલે ટોટલ સંકરણ કેવું થઈ ગયું? sp2. કારણ કે આ 2pz જે છે એ સંકરણમાં ભાગ લેતા નથી. ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ. આ C2H4 કરાવ્યું છે મેં, હવે C2H2 કરાવું છું. કયું કરાવું છું? C2H2. સોરી, H4 હતું, હવે 2 H H 1 2 3 બોન્ડ આવશે. આનું નામ છે ઇથાઇન. નહીં, ઇથાઇન નથી, આનું ઇથીન હતું, ઇથીન, અને આનું નામ છે ઇથાઇન. હવે આમાં પણ કાર્બન જે છે એની ઇલેક્ટ્રોનની રચના આમ જ છે. અહીંયાથી એક ઇલેક્ટ્રોન કઈ બાજુ જવાનો છે? અહીંયા આપવાનો છે. એટલે અહીંયા આપણને શું જોવા મળશે? સેમ રહેવાનું છે, બસ અહીંયા કક્ષક ચેન્જ થશે. આટલું સેમ જ રહેશે. ટૂંકમાં આપણે જોવાનું છે કે હાઇડ્રોજન કેટલા છે, તો કે હાઇડ્રોજન માત્ર 2 જ છે. તો અહીંયા કાર્બન આવી ગયું, અહીંયા એક હાઇડ્રોજન, બરાબર ને? હાઇડ્રોજન કેટલા છે? કુલ 2 છે, પણ આપણે બતાડવાના કેટલા છે? એક જ બતાડવાનો છે.
તો હવે આ બંને 2py અને 2pz સંકરણમાં ભાગ લેતા નથી. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણને શું મળ્યું? કાર્બન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે બંધ મળ્યો. તો આ સંકરણ કેવું થઈ ગયું? આ S અને P ઇઝ ઇક્વલ ટુ SP સંકરણ મળે. કેવું સંકરણ મળે છે? SP સંકરણ. બરાબર છે. આ SP સંકરણ થઈ ગયું. ડ્રો કરીને બતાવી દઉં તમને. કાર્બન અને કાર્બન, ખબર જ છે કે કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે હવે તો આવડવું જ જોઈએ કે S કક્ષક છે, તેનો આ 2pz ઉપર અને નીચે 2pz 2pz આ બાજુએ હું ડ્રો કરું છું. એક આને હું કહી દઉં 2px 2py. બરાબર છે. આ થઈ ગયું 2px ને પેલું થઈ ગયું હવે જે ભાગ લેતા નથી એને કેવી રીતે બતાવ્યા છે? આવી રીતે નથી બતાવ્યા, નજીક બતાવ્યા છે. એટલે આ થઈ ગયું 2pz, આ થઈ ગયું 2py અને અહીંયા આવ્યું 2px જેની સાથે હાઇડ્રોજન જોડાય છે S. એવી જ રીતે અહીંયા પણ 2pz 2py જે ભાગ લેતા નથી અને આ બાજુએ 2px એની સાથે હાઇડ્રોજન. અહીંયા આ 2pz આ 2py એવી જ રીતે અહીંયા આ 2pz અને 2py. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે અહીંયા કયો બંધ બનાવશે? સિગ્મા બંધ, સિગ્મા બંધ. હવે અહીંયા આની સાથે કયો બનાવશે? પાઈ બંધ. અને આ આની સાથે કયો બનાવશે? પાઈ. આ આની સાથે કયો બંધ બનાવશે? પાઈ બંધ. અને આ પણ પાઈ બંધ. તો હું કુલ બંધ લખી દઉં છું. પાઈ બંધ કુલ 4 બને છે અને સિગ્મા બંધ કુલ એક આ બાજુ ને એક આ બાજુ 2 બને છે. ખ્યાલ આવી ગયો? સંકરણ કયું મળ્યું આપણને? ઓનલી SP સંકરણ. કયું સંકરણ મળ્યું? SP. તો આપણે કયા 3 ઉદાહરણ સમજીએ આજે? sp3 સંકરણ, sp2 સંકરણ અને sp સંકરણ. sp3 માં આપણે ઇથેન લીધું હતું અથવા તો આલ્કેન કહી શકીએ. sp2 સંકરણમાં આપણે ઇથીન લીધું હતું અથવા તો આલ્કીન કહી શકીએ. અથવા ત્રીજું આપણે સંકરણ sp લીધું હતું, આલ્કાઇન અથવા તો ઇથાઇન. આ 3 માંથી કોઈ બી એક સંકરણ એક્ઝામમાં પૂછાય છે એટલે કમ્પલસરી કરી લેવું. અને આનું હોમવર્ક મને મોકલવાનું છે પર્સનલ નંબર ઉપર. મિથેન બાકી છે, મિથેનનું સંકરણ CH4 નું હોમવર્ક આપ્યું હતું. હજી એકવાર લખી દઉં છું CH4 હોમવર્ક. આનું હોમવર્ક મને લખીને મોકલવાનું છે. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીં પૂરો કરીએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર S અને P વાળા પૂરા થઈ ગયા છે. નેક્સ્ટમાં આપણે D નું સંકરણ સમજશું, કક્ષક D નું સંકરણ. થેન્ક યુ.